तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जगद्गुरुं कृष्णं गदामयं गदाधीशं ॐ नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपसगोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी तुलसीदाने कृतवेदे प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु पयवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। स्टार्ट करिए। प्रथमतः श्रीमती राधाराणी भगवान श्रीकृष्ण गुरु महाराज शिल प्रभुपाद को मोर अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु जी को मोर अशेष अशेष धन्यवाद जहाँ द्वारा पवित्र जन्माष्टमी उपलक्षे भगवान कृष्ण का विषय मत किसी कहबार सुजोग मिली। निजको भाग्यवान मन करुछि। जदि मोर कहबार किसी त्रुटि रही था आपण मैंने मत क्षमा करदेवे। समस्त भक्त मान आज लाइव क्लास रे सुस्वागत। समस्ते विशेष धन्यवाद। समस्ते आनंद सहकार आज क्लास रे उपस्थित थिबारु। आज टॉपिक है कि कृष्ण प्लीजेस हिज डिवोटीज अर्थात भगवान कृष्ण भक्तों को किपरि आनंद दियन्ते। जुगे जुगे भगवान ही दया आनंद शांतिर प्रतीक। भगवान का शरीर चिन्मय वस्तुरे गढ़ा तांका शरीर शाश्वत आत्मा। भगवान ही भक्तर भक्त भगवान कर संपर्क क्षीरानीर संपर्क। भक्त सबु अवस्था रे ही भगवान कर गुण कीर्तन करे। भगवान ही सर्व कारणर कारण। एका को प्रमाण करने को जाई भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को तांकर विश्वरूप प्रदर्शन करथिले। केवल एतिकी नुहे भगवान भक्तों को अनेक प्रकार रे आनंद प्रदान करते। भक्तिर भगवान भक्त को अनेक इच्छा पूर्ण करते। भक्त जेपरि भगवान को संतुष्ट करिथाय भगवान मध्य भक्त को तार दुई गुण संतुष्ट करिथान्ते। भक्त जेपरि भगवान को हृदय रे स्मरण करुथाय भगवान मध्य भक्त को मन भितर चिंता करुथान्ते। जेपरि कि कुब्जा जे कि भगवान मथुरा को प्रवेश करुथिबा बेले तांको चंदन अर्पण करी संतुष्ट करिथिला। साधारणतः समाजर नारी माने पुरुष मानक सेमानंकर अंग प्रदान करी संतुष्ट लाभ करिथान्ति। किंतु कुब्जा जे कि काम पिपासारे पीड़ित होई कृष्ण का सहित पिपासा मेटाइबा को वास्तव में इच्छा रखिथिला। जेतेबेले कृष्ण का संस्पर्श रे आसिला से एक साधारण युवती रे परिणत होई गला। तब सेतेबेले से इच्छा कला कि भगवान का गृह को आसिले से भगवान कर सेवा आनंद सहकारे करिवो। जेतेबेले कृष्ण ता गृह को जीवा को इच्छा करिथिले तार समस्त इंद्रिय सुख कामना नष्ट हो जाइथिला। कृष्णकर से चंदन लेपन करी कृष्ण को संतोष कृष्णकर इंद्रिय मन को संतोष लाभ करिथिला। जेहेतु भगवान दयालु से समस्त प्रति उदार मनोभासी सेमती पूजा को तार इंद्रिय सुख को पूर्ण करने भगवान ता गृह को जाइथिले। किंतु वास्तव में कुब्जार गृह को जीवारे भगवान कौन आशा नथिला। भगवान इच्छा थिला कि ताकू इंद्रिय सुख देवारे नुह बरं ता भगवान ता गृह को एसकाशे जाइथिले कि ताकू गोटे शुद्ध भक्तर परिणत करिवे। कहा जाए कि चंद्र एक कूट प्रकृति व्यक्तिर अगणार किरण देवा कुंठावत करे नहीं। ठीक सही परी भगवान का सेवा कहारी को मना नहीं। व्यक्ति श्रद्धारे हो प्रेम रे हो भक्ति रे हो काम पिपासा रे हो भय रे हो जेपरी भाव रे हो भगवान को डाके भगवान को सेवा करे सेही परी भगवान मध्य भक्तों प्रति कृपा प्रदर्शन करती। श्रीमद चरितमृत रे कहा जायछि व्यक्ति जेपरी कृष्ण को सेवा करे
ଯେପରି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର କାମ ପିପାସା ଭୁଲିଯାଇ ସେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ କେବେ ବି ଆଦୌ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁବ୍ଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରି ଏସବୁ ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା। କୁବ୍ଜା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଭଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ୍ଦା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପିତାର୍ଥେ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ କୁବ୍ଜା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏବଂ ଯେପରି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି କୁବ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଭଗବାନ କେବେ କେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଚିତ୍ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହଉ, ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ୍ୟ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କି ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହା ଯେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏସବୁ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଅଧପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମୌଳିକ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଜୀବଗଣ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହାର ନିର୍ବାପିତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କେବଳ ତାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତା ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବନ୍ଧୁତା ଯାପନ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମେ ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅକ୍ରୂରକୁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଆଦି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଧବା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୁରବୀ। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ନିଷ୍ଠୁର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନେହରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାର କୂଟନୀତି ଓ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମଠାରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ମୁଁ ସେ ବିଚାର କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍କୁରକୁ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ବଳରାମ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଉଦାରଶୀଳ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟପିକ ରୁ ହୁଏତ କୁବ୍ଜା ନିଜର ଶକ୍ତି ସେ ଚାହିଁଥିଲା କି କେମିତି ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ତାର ଖୁସି ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ରିୟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲୋକ, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କଳମସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗବତମର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ତିରିଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କାମାଦ୍ଭେତା ସ୍ନେହା ଯଥା ମତ୍ତେ ସ୍ୱେଦେ ମନଃ ଅବଶ୍ୟ ଯଦା ଅଦମ୍ ନିତ୍ୟ ଭବସ୍ତତମ୍ ଗତଂ ତତ୍ତ୍ୱା। ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାମନା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁଶେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଭଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଧୁର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାନ୍ତ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଜନିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଜନିତ ତ୍ୟାଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲୀନ ହୋଇ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ସବୁ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଳମଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହିଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଯଥାଯୁକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कौन आमे माताजी वर्षा माताजी कहले कौन किए कौन बुझिल माताजी तुम्हें आगको कौन कौन टीचिंग्स आज शेयर करो। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲୋକ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମଶ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାବି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖକୁ ଯାହାବି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛେ ସେସବୁ କେବଳ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବଦ୍ଧିତ, ଯାହାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସ୍ଥିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯାହାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। मुद्रे कौन से कौन सूत्र का मतलब तुम कहले कौन बुझिल। हरे कृष्ण प्रभु जी। କ୍ଲାସ ରୁ ଯାହାବି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ମାନେ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସେଟା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି କୁବ୍ଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ କାନ୍ତା ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ସେଟା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯଦିଓ ମାନେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ସେଟା ପବିତ୍ର ବନିଯାଏ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ମନୋବୃତ୍ତି ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର କାମନାରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛେ, ଯଦି ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। वो कौन बुझिल कहले कौन कौन ବୁଝି କଥା ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କୋଉଠି କହିଲେ ଜାଣିପାରେ ବୁଝିଲି ଯେ କହିପାରୁନି କହିବି କୋଉଠି ସାରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କହିପାରୁନି। तो कहो आंखें बंद कर कहो
और तू भावे तो आउथरे पचारे मामुनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, एक्चुअली ମାନେ ଏଥର ବୁଝିବାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସେଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସେ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ସେଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଲାଳସା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାହା ବି ଆସେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଭିତରୁ ସେ ମାନେ ଅଶୁଭତା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। कामिनी। हरे कृष्ण। ଆମର ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତେକ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ସେଟା ଭଗବାନ प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी माता जी जोड़ा बुझेइले वीडियो वीडियो ऑफ करी को, वीडियो ऑफ करी को। तो तांको कहवा अनुसारे भगवान हरे कृष्ण, मध्य हरे कृष्ण। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ପୂଜା କରିବା। वीडियो ऑफ करी को। प्रभु जी मु कहली कि भगवान को आमे जदि इंद्रिय सुख पाई जदि कौनसी प्रार्थना करिबा कि भौतिक आसक्ति नहीं कि जदि आमे भगवान को प्रार्थना करिबा, भगवान को पाखरे आमरो माने कंप्लेन करिबा जे मते एटा मिलुनी सेटा मिलुनी, भगवान हमकु सेथि पई भगवान हला आशीर्वाद प्रदान करिवे, किंतु मुक्ति प्रदान पई आमे जो भक्ति भावना रे भगवान को सेवा करिले आमे मुक्ति पाई परिबा। किंतु भगवान कहिसंती जदि तुमको कोनोसी जिनिस दरकार, तमरो कोनोसी प्राप्ति दरकार, तुम देवतांकर पूजा करो, कारण से देवता माने ही अछंती तुमरो मनोकामना पूर्ण करिया पई। आ जदि तमे निजस्व मुक्ति चाहुचो मो शरण रे आसो, जोटा कि मु तुमको देई परिबी। हरे कृष्ण। अच्छा, भगवान एटी जेतबेले पूजा भगवान शरीर को आलिंगन करथिले, आलिंगन पूर्वरु तांकर उद्देश्य थिला भगवान इंद्रिय को संतुष्ट करवा। आमे तळे पुरुष गोटे स्त्री जेतबेले आलिंगन करे सेतबेले तार इच्छा थे भौतिक कामना वासना। तेणु मामुनी माता जी कहले कि भगवान संस्पर्श जहाँ आसो सब पवित्र हो। आम तो सब वर्ष जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा जाकि बुली आसचे, आम तो किसी होनी। तेणु सिक्रेट अच्छी इंटेंशन कौन, इंटेंशन भक्तिर स्वभाव attitude of devotional service. The service attitude is more important than service. पूजा भगवान को आलिंगन कले आमे गोटे पर स्त्री को आलिंगन कर अंतर है पूजा जो आलिंगन कर जार उद्देश्य था से कृष्ण इंद्रिय को संतोष करा। तेणु से जिनसा बहुत महत्व रखे, नचेत आम भगवान संस्पर्श आसिले भी पवित्र हवार केते दृष्टिगोचर आमर हुए। तेणु से आमको सेवार मनोभाव टा बढ़िया पड़ो, संगे सेवा भी कर। वर्षा माता जी कहले आम केमती सेवा कर।
प्राणे अर्थे धिया वाचा आमे प्राण देकी परिश्रम करके कृष्ण पाई अर्थ यदि आमे समय पाउने अर्थ दब कि भगवान सेवा जन्माष्टमी बलराम जयंती श्री जगन्नाथ रथ यात्रा अर्थ सेवा करवा दिया भगवान का विषय भगवान को सेवा करने बुद्धि प्रयोग करवा बाचा बाचा माने भगवान गुण कीर्तन अन्य मान पाखे पहुंचे तो प्राणी अर्थी दिया भगवान को सेवा कर सेवा करने पूर्व निजर व्यक्तिगत साधन भजन जगवार अच्छे जे भल जप करवा भगवान का जो मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी सब पालन करवा प्रपाद बुक रीडिंग करवा लेक्चर रीडिंग करवा सब जिन भगवान भक्त मान व्यवहार प्रसन्न हुआ कौन सी भौतिक योग्यता देखा जाए चार्ट रे देखी पारे समस्त गोटे श्लोक मु पठे मो पछे पछे समस्त उच्चारण करो चार्ट रे अच्छी वर्षा मत तमे उच्चारण करियो मो पछे पछे अनम्यूट करियो नोट करियो उच्चारण व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उच्चारण करियो ठीक है मु उच्चारण कर दे व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का पूज्याया केवलं विपन्नदितं तच्छदान्योऽधिनं वंशतो विदुरस्तस्य जातमपतेरुर्वश्यते पौरुषं भक्ता पुष्यति केवलं भक्तिप्रियो माधव एटी वर्णन करायछि मते भक्त मानकर किसी नाम रखना चाहिए व्याध व्याध होला पूज्य होला दुष्यंत महाराज हेले किंबा जटायु हेले तो एमानकर भौतिक क्वालिफिकेशन किसी ना किंतु भक्त्या तुष्यति माधव भक्ति तुष्यति माधव भगवान माधव केवल भक्ति रे प्रसन्न हुआ भक्ति का कौन भौतिक आकर्षण भौतिक आसक्ति रहित है कि भौतिक कार्य रहित है कि हमें भगवान को सेवा निमित्त निजको इच्छा प्रकाश करवा और भगवान को सेवा करवा गुरुदेव आनुगत्य से भक्त मान गहन रही गुरुदेव आनुगत्य रही सेवा करवा ठीक ठीक मनोभाव रे कृष्ण प्रसन्नता कृष्ण सेवा को प्राथमिकता को प्राथमिक दे कृष्ण सेवा को यदि आम प्राथमिकता दवा ताहले आम जो सेवाटा करवा से कनफ्लिक्ट आसवानी जहाँ भी हो भगवान को सेवाटा करार अच्छी तो ताहले जाओ सुंदर उपाख्यान कृष्ण प्रेमिसेस डिवोटी समाज धन्यवाद उपस्थापना कर नेक्स्ट आम सेवन कर हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।